When you change the why into who and what, everything will fall into order. Instead of complaining, why is this happening? Start realizing that God is with me, and even though this has happened, He is going to make me walk throughout the storm. Just because you're in the middle of the storm or coming out of the storm or maybe entering a storm doesn't mean that you are out of the will of God. It doesn't mean that you are not in the presence of God. The good news is the one who rebuked the storm, He is still with you. Rather, He is living inside you now. When a storm comes, never doubt. It takes one word for God to settle it down. When God spoke, the storm was still. He is always with you and He is for you. His presence, His purpose will prevail even in the storm. There is something which you can only learn in the storm, which you can't learn in the safety of a shore. Today I'm going to talk about finding peace in your anxious state. అయితే ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోయేటువంటి అంశము మనకి కలవరము లేక ఆందోళన చెందించేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ప్రశాంతంగా ఎలాగ ఉండాలి. So do you ever wonder if God really cares for you? మరి అసలు దేవుడు నన్ను పట్టించుకుంటున్నాడా అని ఎంతమందికి అనిపించింది? Does He see my pain? నా బాధని అసలు ఆయన చూస్తున్నాడా? Does He see my struggles? నా పోరాటాలు చూస్తున్నారా? Does He see my heartbreak? నా హృదయ వేదనని ఆయన చూస్తున్నారా? Because if He does, He will definitely do something about it. ఒకవేళ ఆయన నిజంగా చూస్తున్నంటే తప్పకుండా ఈ విషయంలో నాకు సహాయం చేస్తా. But why isn't He doing anything about it towards me? అయితే నా పట్ల ఈ విషయంలో ఏమి కూడా ఆయన పట్టించుకోనట్టుగా ఏమి కార్యాన్ని ఎందుకు చేయట్లేదు? Let me remind you, you're not alone. మరి మీకు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తాను, అటువంటి పరిస్థితులు మీరు ఒంటరిగా లేరే. There are also a group of people thinking just like you. మీలాగా అట్టి పరిస్థితులు ఉన్నవారు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. And we see we are going to look at one of the miracle that Jesus did. యేసు ప్రభువారు చేసిన మరొక అద్భుతాన్ని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. When His disciples asked the same question that we are talking about. ఈరోజు మనం ప్రశ్నించేటువంటి ఇదే ప్రశ్న ఆయన శిష్యులు వేసినప్పుడు మరి ప్రభు ఇచ్చిన జవాబు. Do you even care? మరి ప్రభువా నీకు చింత లేదా? Before we go into that topic, let's pray. మరి మన అంశంలోనికి వెళ్ళక ముందు ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let's ask the Holy Spirit to come and minister to us. పరిశుద్ధాత్మ మనకి పరిచర్య చేయలాగున ఆయన వేడుకుందాం. And if somebody is watching online, if you also have a question, if you need a miracle, post it online saying that I need a miracle. ఒకవేళ ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్నటువంటి వారు మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా, ఒక అద్భుతం నాకు కావాలి అని మీకు అనిపిస్తుంటే దయచేసి నాకు ఒక అద్భుతం కావాలి అని ఆ కామెంట్స్లో టైప్ చేయండి. You can say, praise the Lord, I am so and so, please pray for me for this reason. మరి ప్రైజ్ ద లార్డ్ అని మీరు చెప్తూ దయచేసి నా పేరు ఇది, నా కొరకు ఈ అంశంలో ప్రార్థన చేయండి అని ఆన్లైన్లో మీరు అడగచ్చు. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Mighty Father, we thank you, Lord, we glorify your name. సర్వశక్తి గల తండ్రి, నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, నీ నామాన్ని మహిమపరుస్తూ ఉన్నాను. Lord, we know that everything you do it on purpose. ప్రభువా, నువ్వు చేయు ప్రతిదీ ఒక ఉద్దేశంతో, ఒక ప్రణాళికతో నువ్వు చేస్తావని మాకు తెలుసు. Lord, your thoughts are higher than our thoughts and your ways are higher than our ways. మీ తలంపులు మా తలంపుల కన్నా అత్యున్నతమైనది, మా మార్గముల కన్నా మీ మార్గములు ఉన్నతమైనవి. Lord, as we go into this subject, please teach us and help us learn. ఈ అంశాన్ని మేము ధ్యానం చేస్తుండగా దయచేసి మీరే మాకు ఉపదేశించి మేము నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Talk to us, heal us, repair us. మాతో మాట్లాడండి, మమ్మల్ని స్వస్థపరచండి, మమ్మల్ని సరిచేయండి నాయన. In Jesus' name we ask and pray. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. All right, so now we are going to look at Mark chapter 4. మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయాన్ని మనం చూద్దాం. And let me give you a context about what we are going to see. మనం చూడబోయేటువంటి అంశం యొక్క సందర్భాన్ని మీకు చెప్తాను. The disciples were in an unexpected storm. మరి ఆ శిష్యులు అనుకోనటువంటి తుఫాను పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. You know, how many of you are always in an unexpected storm? మరి ఎంతమంది మనం ఊహించినటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఇటువంటి తుఫాను పరిస్థితుల్లో ఉంటూ ఉంటాం? Some of you must either be entering a storm, మరి మీలో కొంతమంది ఆ తుఫాన్లో ప్రవేశిస్తున్నటువంటి స్థితిలో ఉండొచ్చు, or you might be in the middle of the storm,
లేక ఆ తుఫాను మధ్యలో ఉండవచ్చు, or maybe you're exiting one storm and entering another storm. లేక మీరు ఒక తుఫాన్ నుంచి బయటికి వచ్చి మరొక తుఫాన్లో ప్రవేశిస్తున్నట్టుగా ఉన్నారేమో. I know that statement is not very encouraging, but it can be true. మరి ఇది అంత ప్రోత్సాహకరంగా ఈ మాటలు కానీ ఇది వాస్తవంగా మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. For me, I'm always in the middle of something. నా మట్టుకైతే నేను ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక మంచి దిట్టమైన మధ్య పరిస్థితిలో ఉంటాను. Coming out of something and going into something else. ఒక దాంట్లో బయటకు వస్తూనే మరొక దాంట్లోకి వెళ్తూ ఉంటాను. Some of you maybe are into something which you didn't even expect to be. మీలో కొంతమంది అసలు ఊహించని పరిస్థితిలో మీరు ఉన్నారేమో. You didn't choose that storm. ఆ తుఫాను మీరు వెన్నుకోలేదు, You didn't want it, మీరు దాన్ని కోరుకోలేదు, and you did not expect it in any way. మరి ఏమాత్రం దాన్ని జరుగుతుందన్న ఊహ కూడా మీకు లేదు. And this is exactly where the disciples were. మరి శిష్యులు ఖచ్చితంగా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారని Mark chapter 4 verse 35 is what we see. మార్క్స్ వార్త 4:35 మనం చూస్తాం. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదాము అని వారితో చెప్పగా, Leaving the crowd behind, they took him along. Just as he was in the boat, there were also other boats with him. వారు జనులను పంపివేసి ఆయన్ను ఉన్న పాటున చిన్న దోణిలోని తీసుకుని పోయి ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణులు వచ్చెను. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోణి నిండిపోయెను. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" ఆయన దోణి అమరమున తలగడి మీద నిద్రించుచూ ఉండెను. వారు ఆయన్ను లేపి, "బోధకుడా, మేము నశించిపోవచ్చున్నాము, నీకు చింత లేదా?" అని ఆయనతో అనిరి. Maybe we are also wondering the same question about asking God. బహుశా మనం కూడా ఇదే ప్రశ్నని ప్రభువుకు వేస్తున్నామేమో. Do you even care about me? ప్రభువా, నా గురించి అసలు నీకు చింత ఉందా? I am drowning. Do you even care about me? నేను మునిగిపోతున్నాను, అసలు నువ్వు నన్ను పట్టించుకుంటున్నావా? Well, firstly, I would like to describe you about the Sea of Galilee. The Sea of Galilee, we can see it on the screen right now. మొట్టమొదటిగా గలిలయ సముద్రం ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం. అక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది. It is actually not a sea, it is actually a big lake. మరి అది అసలు సముద్రం కాదు కానీ అదొక మరి కోనేరుగా ఉంటుంది. Yeah, it's a big lake. It's how do I put it? 12 kilometers in length and 21 kilometers in width. మరి 12 కిలోమీటర్లు ఆ పొడవు, అలాగే వెడల్పు 21 కిలోమీటర్లు ఉండేటువంటి ఒక కొలనుల వంటిది. But this setting is very dangerous for extreme gale force winds and fierce waves. అయితే ఈ యొక్క ప్రాంతము చాలా బలమైనటువంటి తరాలు కానీ లేక బలమైన గాలులు వీచేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుందండి. And after an exhausting day of ministry, మరి పరిచర్య ఎంతో చేసి అలసిపోయినప్పుడు Jesus said to the disciples, "Let's go to the other side." మరి అవతల వైపున వెళ్దామని యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులకు చెప్పారు. Who said? ఎవరు చెప్పారు? Jesus. యేసు ప్రభువారే చెప్పారు, Not the disciples. శిష్యులు చెప్పలేదండి. So it was the idea of Jesus to go to the other side of the lake. కనుక నది అద్దరికి వెళదామన్న ఆలోచన యేసు ప్రభువారికి వచ్చింది. The disciples might not have liked the idea because on the other side the Gentiles lived. మరి శిష్యులకు ఆలోచన అంత చక్కగా అనిపించకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అద్దరిని అన్య జనాంగం ఉన్నారు. Jews avoided the Gentiles in every way. మరి యూదులు ఏ పరిస్థితులు కూడా మరి అన్యుల్ని ఎదుర్కొని ఉండడానికి ఇష్టపడేవారు కాదు. Because the Jews actually believed that the devil himself lived on the other side of the Sea of Galilee. మరి గలిలయ నది అద్దరిన ఆ అన్యుల మధ్యలో సాతాను తానే నివాసం చేస్తూ ఉంటాడని యూదులు అనుకునేవారు. They actually believed that in the Sea of Galilee is where the devil lives and all the ghosts get manifested there. మరి గలిలయ సముద్రంలోనే సాతాను ఉండి అందులో అపవిత్రమైనవన్నీ కూడా అపవిత్రాత్మలు అందులోనే ఉంటాయి అని అనుకునేవారు. So the disciples, even though they didn't like going there, they still went there because Jesus asked them to go. కనుక శిష్యులకి అద్దరికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేకపోయినా యేసు ప్రభువు వారు చెప్పారు కనుక ఆయనతో పాటు వారు వెళ్ళారు. And because they went, now a massive storm blows up. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక బలమైన తుఫాను వచ్చింది. This shows that even though you're a Christian,
మరి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే మనం క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ You are not exempted from storms in life. ఈ తుఫాను మన జీవితంలో రావు అన్నది కాదండి. Many of us believe, oh, I'm a Christian now, no storms, I have Jesus. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే నేను ఇప్పుడు క్రైస్తవుని అయిపోయాను, యేసు నాకు తెలుసు, యేసు కలిగి ఉన్నాను కనుక నాకు అసలు తుఫాన్లే రావు అనుకుంటాం. Remember, Jesus was there and the storm showed up. జ్ఞాపకం చేసుకోండి, యేసు ప్రభువారు అక్కడ ఉన్నారు, ఆ మధ్యలో ఈ గొప్ప తుఫాను కలిగింది. In this world you will have troubles is what Jesus said. మరి ఈ లోకంలో మీకు అనేకమైన శ్రమలు కలుగుతాయి అని యేసు ప్రభువారే చెప్పారు. But take heart, I have overcome the world. అయితే ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను లోకాన్ని జయించి ఉన్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. That is the promise of Jesus. అది యేసు యొక్క వాగ్దానం. All right, so coming back, the disciples were in the middle of the storm. They were terrified. మరి ఇక్కడ శిష్యులు తుఫాను మధ్యలో ఉన్నప్పుడు చాలా భయాక్రాంతులు అయిపోయారు. They were in complete desperation to get saved. మరి ఎలాగైనా తప్పించుకోవడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Whatever illusion of control they thought they had was just gone like in a second. మేము చక్కగా నియంత్రించేయగలము అనుకున్న ఊహలన్నీ కూడా ఒక్క క్షణంలో మట్టుమాయం అయిపోయాయి. You know, some of us have also entered into storms thinking that we can control it. మనలో చాలా మంది ఈ తుఫాను మధ్యలోనికి వెళ్తున్నప్పుడు నేను నియంత్రించుకోవచ్చులే అన్న ఉద్దేశంతో వెళ్ళాం. Some of us, we did not choose it, but unexpectedly we ended up in a storm and you woke up in the middle of the storm. మరి మనలో కొంతమంది కోరుకోలేదు కానీ అనుకోకుండా తుఫానులోనికి వెళ్ళి మనం మేలుకునే సమయానికే ఆ తుఫాను మధ్యలో ఉన్నాం. You know, but Jesus, he was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" is what he says in verse 38. 38వ వచనంలో చూస్తే యేసు ఆయన దోనె అమరమున తలగడ మీద తలవాల్చుకుని నిద్రించుచుండెను. వారు ఆయనను లేపి, బోధకుడా, మేము నశించిపోవచ్చున్నాము, నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనిరి. What the disciples were actually saying is, you don't care. మరి ఈ శిష్యులు ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే అసలు నువ్వు పట్టించుకోవట్లేదు మమ్మల్ని. Because if you do care, ఎందుకంటే ఒకవేళ నువ్వు పట్టించుకుంటే you would be doing something instead of sleeping. నిద్రపోకుండా మాకు ఏదో చేసి పెట్టేవాడివి. You might have been in the same situation. మనం కూడా అటువంటి పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు. If you cared, I wouldn't be in this situation. ప్రభువా, నా గురించి నువ్వు ఆలోచన చేస్తే అసలు ఈ పరిస్థితిలో నేను ఉండేవాడిని కాదు. If you cared, I wouldn't have lost my job. నువ్వు పట్టించుకుంటే అసలు నా ఉద్యోగమే పోకుండా ఉండేది. If you cared, I wouldn't have met that accident. నువ్వు కానీ నాకు పట్టించుకుంటే అసలు యాక్సిడెంటే నాకు జరగకపోయేది. If you cared, I wouldn't have lost my promotion. నీవు సహాయం చేస్తే అసలు నా ప్రమోషన్ పోగొట్టుకునేవాడిని కాదు. Oh, if you cared, I wouldn't have what do we say? I wouldn't have been depressed. మరి నువ్వు నన్ను పట్టించుకుంటే ఈ వ్యాధుల్లో నేను ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. If you cared, I wouldn't have been in that financial hole that I am in. నువ్వు పట్టించుకుంటే నేను ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో నేను ఉండేవాడిని కాదు. I thought I would win a lottery. You didn't never want me or made me win a lottery. మరి నేను లాటరీ పొందుకుంటాను అనుకున్నాను, దొరకలేదు. And I promised I would give 10% of that lottery in the church. మరి లాటరీ వస్తే 10% మందిరానికి ఇస్తానని కూడా వాగ్దానం చేశాను. Just like the Harvest Festival lucky draw that we had, everybody was waiting whose name would come. మరి కోత పండుగలో లక్కీ డ్రాలో అందరు ఎవరి పేరు వస్తుందా అని ఎదురు చూశారు. You know, we would some of us, we would be complaining, we would be asking, if you would have cared, if you would have listened, my parents would not have been divorced. ప్రభువా, నువ్వు నన్ను పట్టించుకొని ఉంటే, నా ప్రార్థన నువ్వు ఆలకించుంటే నా తల్లిదండ్రులకి విడాకులు అయ్యేవి కావు అని అనొచ్చు. I wouldn't have been stuck in this marriage. ఈ వివాహంలో చిక్కుకుపోయి ఉండేవాడిని కాదు నేను. I wouldn't have been in this toxic relationship. మరి ఇటువంటి విషపూరితమైనటువంటి సంబంధంలో నేను ఉండేవాడిని కాదు. You are right in the middle of the storm and you wonder if God really cares. అటువంటి తుఫాను మధ్యలో మనం ఉంటూ అసలు ప్రభు నన్ను పట్టించుకుంటున్నాడా అన్న ఆలోచన మనకి రావచ్చు. So what happens in a storm? కనుక తుఫాన్లో అసలు ఏం జరుగుతుంది? There are two things which I want to show you what happens in a storm. ఒక తుఫాన్లో జరిగే రెండు అవకాశాలని మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. The first one is his presence is with you in the storm. మొట్టమొదటిగా తుఫానులో ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంటుంది. And the second one is his presence will prevail even in the storm. రెండవదిగా తుఫాన్లో కూడా ఆయన సన్నిధే జయిస్తుంది. So remember, it was Jesus who said,
let's go to the other side. మరి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే యేసు ప్రభువారే అద్దరికి వెళ్ళుదుము అని చెప్పారు. Are you understanding? It was not the disciples. అలాగ అటు వెళ్దామని శిష్యులు చెప్పింది కాదు. So coming back to the first point, his presence is with you in the storm. మొట్టమొదటి అంశం మనం చూస్తే ఆ తుఫాన్లో ఆయన సన్నిధి మనతో ఉంటుంది. We find Jesus sleeping in the stern on a cushion. మరి అక్కడ యేసు ప్రభువారు అమరమున తలవాల్చుకొని నిద్రించు ఉండెను అని చూసాం. Right? In verse 38, that's what we see. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. మరి ఆయన దోణి అమరమున తలగడ మీద నిద్రించున్నాడు. Are there any heavy sleepers in this house today? మరి బాగా గాఢ నిద్రపోయేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ? I am one heavy sleeper. మరి నేను చాలా గాఢంగా నిద్రపోతానండి. You know, if anyone turns in the house, మరి ఒకవేళ ఇంట్లో ఎవరైనా ఇటు పక్కన తిరిగితే చాలు, they can be sleeping in the other room. ఆ పక్క గదిలో పండుకున్న my wife would hear that sound and she would wake up. నా భార్య ఆ శబ్దాన్ని విని లెగిసిపోతూ She ఉంటారు. is a very light sleeper. మరి చాలా అలకనగా ఆమె నిద్రపోతూ ఉంటారు. But if a thief enters the house, అయితే ఒకవేళ దొంగగాని ఇంట్లోకి వచ్చాడు అనుకోండి, and he plays drums just beside me, నా పక్కనే డ్రమ్ము కొట్టినా I wouldn't wake up. నేను మాత్రం నిద్ర మేలుకోను. That's how heavy sleeper I am. మరి అంత గాఢంగా నేను నిద్రపోతూ ఉంటాను. So evidently Jesus had the same anointing like mine. అటు యేసు ప్రభువారు కూడా నా అభిషేకం లాంటిదే ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. You know, Jesus is sleeping on a cushion and everybody else is afraid of the storm. మరి ఆయన తలగడ మీద తలవాల్చుకొని నిద్రపోతూ ఉంటే తుఫాన్లో అందరూ భయపడిపోతున్నారు. He said, let's go to the other side, and he's sleeping now happily. అద్దరికి వెళ్దామని ఆయనే చెప్పాడు. ఇప్పుడు ఆ తుఫాను మధ్యలో ఆయన నిద్రపోతున్నాడు. You know, sometimes in life we get caught up with what is happening in the storm that we forget who is in the boat. మరి ఒక్కొక్కసారి ఈ తుఫాను మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు చూసి మనం అందులోనే ఉండిపోతూ అసలు మనతో ఎవరున్నారు, మన దోణిలో ఎవరున్నారు అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం. We are so much occupied with what happens that we forget whom we are with. మరి అయితే మనకు జరుగుతున్న పరిస్థితులు ఎంత నిమగ్నం అయిపోతామంటే అసలు మనతో ఎవరున్నారో మర్చిపోతామండి. Oh, this promotion is not coming, that is not working, this is not happening. ఈ ప్రమోషన్ రావట్లేదు, అది జరగట్లేదు, ఫలాంది జరగట్లేదు. We forget whom we are with. అయితే ఎవరితో మనం ఉన్నాము అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతాం. The verse in Deuteronomy 31:6, it says, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you, he will never leave you nor forsake you. ద్వితీయోపదేశ కాండము 31వ అధ్యాయం 6వ వచనం, భయపడుకుడి, వారిని చూచి దిగులు పడుకుడి, నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే, ఆయన నిన్ను విడువడు, నిన్ను ఎడబాయుడు. Joshua 1:9 says, be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 9వ వచనం, నిబ్బరం కలిగి ధైర్యంగా ఉండము, దిగులు పడకము, జడియకము, నీవు నడుచు మార్గం అంతట్లో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడయుండును. What does Psalm 23:4 say? Even though I walk through the shadows of the valley of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. కీర్తనలు 23వ అధ్యాయం 4వ వచనం, గాఢాంధకరపు లోయలో నేను సంచరించిన నీ ఏ పాయమునకు భయపడను, నీవు నాకు తోడై ఉండవు, నీ దుడ్డు కరియు నీ దండము నన్ను ఆదరించును. Hallelujah. In Matthew 28:20 it says, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో, నేను మీకు ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించుతున్నో వాటన్నిటినీ గైకొన్న వాళ్ళని వారికి బోధించుడి, ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పెను. Don't get caught up in the storm and forget who is with you in the boat. ఆ తుఫాను మధ్యలో చిక్కుకుపోయాను అనుకుంటూ మీ దోణిలో ఎవరున్నారో వారిని మర్చిపోకండి. Don't let the presence of a storm create the doubt in the presence of God. మరి ఒక తుఫాను ఉన్నది కనుక దేవుని సన్నిధి విషయంలో సందేహించకూడదు.
God is always with you. దేవుడు నిరంతరం మనతో ఉంటాడు. You're having a heartbreak, He is with you. హృదయ వేదన ఉందా, ఆయన మీతోనే ఉన్నాడు. You lost a job, He is with you. ఉద్యోగం పోయిందా, మీతో ఆయన ఉన్నాడు. You don't understand why something is happening, He is with you. మరి కొన్ని ఎందుకు జరుగుతున్నాయో అర్థం కావట్లేదా, ఆయన మీతో ఉన్నాడు. You got a phone call which you never wanted to get, He is still with you. మీరు ఎప్పుడు వినకూడదు అనుకున్నటువంటి ఫోన్ కాల్ మీరు విన్నారా, ఆ పరిస్థితులు కూడా ఆయన మీతో ఉన్నాడు. Feeling alone, He is still with you. ఒంటరిగా అనిపిస్తుందా, ఆయన మీతో ఉన్నాడు. Turn to your neighbor and say, God is with you. మీ పక్కన వారిని చూసి దేవుడు మీతో ఉన్నాడని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, God is with you. Jesus promised that we are going to experience storm, but He is still with us in that storm. మనకి తుఫాన్లు వస్తాయని దేవుడు ప్రభు ముందుగానే చెప్పాడు. అయితే ఆ తుఫాను మధ్యలో ఆయన మనతో ఉంటాడు. He promised that we will not be alone in the storm. ఆ తుఫాన్లో మనం ఒంటరిగా ఉండమని వాగ్దానం చేశాడు. If you're going through something right now, remember you are there in the storm with His presence. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు వెళ్తున్నట్టయితే దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ఆయన సన్నిధిలోనే ఆ తుఫాను మధ్యలో మీరు ఉన్నారు. When you change the why into who and what, everything will fall into order. ఎందుకు అనేటువంటి ప్రశ్న నుంచి ఎవరు ఏమిటి అన్నప్పుడు అన్ని క్రమంగా మార్చబడతాయి. Instead of complaining why is this happening, ఎందుకు ఇది జరుగుతుందా అని మరి సనుక్కోకుండా start realizing that God is with me, and even though this has happened, He is going to make me walk throughout the storm. దేవుడు నాతో ఉన్నాడు, ఇవన్నీ జరిగిన ఈ తుఫాన్ నుంచి దేవుడే నన్ను బయటికి నడిపిస్తాడన్న విశ్వాసంతో మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. Because He is there, I can still rely on Him. ఆయన ఉన్నాడు కనుక నేను ఇంకా ఆయన మీద ఆనుకోగలను, ఆధారపడగలను. Are you hurting? Are you in pain? గాయపరచబడుతున్నారా, బాధలో ఉన్నారా? Remember, Jesus is still with you. యేసు ఇంకా మీతో ఉన్నాడని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Whom can you rely on when you're hurting? గాయపడుతున్నప్పుడు ఎవరి మీద మనం ఆధారపడగలం? You can rely on Jesus. యేసు మీద మీరు ఆనుకోగలరు. So His presence is there with you even in the storm. కనుక తుఫాన్లో కూడా ఆయన సన్నిధి మీతో ఉంటుంది. The second point that I'm going to teach you today is His presence, His purpose will prevail even in the storm. మరి రెండవ ప్రాముఖ్య అంశం ఏంటంటే ఆ తుఫాను మధ్యలో కూడా ఆయన ప్రణాళిక, ఆయన ఉద్దేశాలు నెరవేర్చబడుతూ ఉంటాయి. Remember, it was Jesus who said, let's go to the other side. అద్దరికి వెళుదామని చెప్పింది యేసు ప్రభువారే అని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Sometimes we get doubts, or did the devil tell me, did the devil do this? No, the devil won't promote you. ఒక్కొక్కసారి మనకి సందేహాలు, ప్రశ్నలు వస్తాయి. సాతాను చెప్పాడా, సాతాను ప్రేరేపించాడని. సాతాను ఎప్పుడు మనం ఉన్నత స్థాయిలోనికి తీసుకువెళ్ళండి. The devil doesn't want you to be blessed. మనం దీవించబడాలని సాతాను ఎప్పుడు కోరుకోడు. Remember, if there is a storm, then the blessing follows. మరి తుఫాను వచ్చిందంటే దాని వెంబడే ఆశీర్వాదం వస్తుందని మాత్రం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. The disciples were there in the storm. That doesn't mean that the disciples were out of the will of God. ఆ శిష్యులు తుఫాను మధ్యలో ఉన్నారు, అంత మాత్రంన ప్రభు చిత్తానికి వెలుపల వాళ్ళు ఉన్నారు అని అర్థం కాదు. Rather, it is because they are in the center will of Jesus, of God. That is the reason why they are in the storm. అయితే అర్థం చేసుకోవాల్సింటే యేసు ప్రభు వారి యొక్క చిత్తము, ప్రణాళిక మధ్యలో వారు ఉన్నారు కనుకనే వారు ఆ భయంకరమైన తుఫాన్లో ఇప్పుడు ఉన్నారు. Remember, it was Jesus who told, let's go to the other side. అద్దరికి వెళుదుమని చెప్పింది యేసు ప్రభు వారి అన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. Now, why did Jesus allow the storm to come when He said, let's go to the other side? అద్దరికి వెళ్దామని ప్రభువే చెప్పినప్పుడు అసలు తుఫాను ఎందుకు ఆయన అనుమతించాలి? Do you want to know the answer? దానికి జవాబు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? I don't know. నాకు తెలీదు. It is way above my pay grade. మరి నాకు ఊహలకు అందనిది. His ways are higher than our ways. మన మార్గములు ఆయన మార్గములు మన మార్గముల కన్నా ఉన్నతమైనవి. His thoughts are higher than our thoughts. ఆయన తలంపులు మన తలంపుల కన్నా ఉన్నతమైనవి. You know, God is always looking for the good of those that love Him and are called according to His purpose. ఆయనని ప్రేమించే వారు, ఆయన చిత్తం వల్ల పిలువబడిన వారికి సమస్తాన్ని మేలు కొరకు సమకూర్చి జరిగించేవాడు ఆయన. Maybe there is a reason for God to allow that storm, but I don't know. మరి ఆ తుఫాని వారి జీవితంలో అనుమతించడానికి ఒక కారణం ఉండొచ్చు ప్రభుకి. అయితే ఆ కారణం ఏంటో నాకు తెలీదు.
Maybe they need to learn something in that storm. ఆ తుఫాన్లో వారు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని పాఠం వారు నేర్చుకోవాలేమో. Maybe they need to learn something in that storm which they couldn't learn when they are at the shore. మరి తీరమున ఉన్నప్పుడు నేర్చుకోలేనటువంటి పాఠం తుఫాను మధ్యలో వారు నేర్చుకోవాలేమో. Maybe there's something which you can only learn in the storm. బహుశా కొన్ని విషయాలు మనం తుఫాన్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడే నేర్చుకునే ఉన్నాయేమో. Which you can't learn in the safety of a shore. మరి తీరంన సురక్షితంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో మనం నేర్చుకోలేము అవి. You might be learning something in the storm which you're not learning in that safe area. మరి సురక్షితమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నప్పుడు మనం నేర్చుకోకుండా ఉన్నవి ఆ తుఫాను మధ్యలో మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. And let's see what this man who was sleeping did. ఈ నిద్రపోతున్నటువంటి ఈ ప్రభు ఏం చేశాడో ఒకసారి చూద్దాం. Verse 39, he said, he got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the winds died down and it was completely calm. 39వ వచనంలో చూసినట్టయితే, అందుకు ఆయన లేచి గాలి గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరుకున్నమని సముద్రంతో చెప్పగా గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. Now Jesus had authority over the winds and the waves. ఆ తీరముల మీద, అలల మీద, గాలి మీద ప్రభువుకి అధికారం ఉందండి. He didn't say please stop. దయచేసి నిమ్మలమవు అని చెప్పలేదా? He says I request you stop please. మరి దయచేసి ఆగమని బతిమలాడుతున్నాను అని చెప్పలేదు. Jesus did what you would do to a 3-year-old guy who is screaming and making a lot of noise. ఒక 3 సంవత్సరాల అబ్బాయి గట్టిగా కేకలు పెట్టి శబ్దాలు చేస్తుంటే మనం ఏం చేస్తామో అలాగ ప్రభు ఆ గాలిని సముద్రముని చేశాడు. He said, hey. ఆయన లేచి దాన్ని గద్దించాడు. Now Peter, just like anyone else, he was also scared in the boat. మరి పేతురు కూడా మిగతా వారి వలె ఆ దోణిలో ఉన్నాడు. పేతురు కూడా భయపడ్డాడు. Now remember, Peter was a professional fisherman. మరి పేతురు వాస్తవానికి ఒక గొప్ప మత్స్యకారుడు, చేపలు పట్టేవాడు. Peter might have fished in that very water. ఆ సముద్రంలోనే పేతురు అంతకుముందు చాలా చేపలు పట్టి ఉండవచ్చు. And because of that experience that he had with Jesus, మరి యేసుతోని ఆయనకున్న అనుభవాన్ని బట్టి let's see what Peter wrote. మరి పేతురు రాసినటువంటి మాటలు చూద్దామండి. 1 Peter 5:7. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 7వ వచనము. It says, cast all your anxiety on him because he cares for you. ఆయన మిమ్మల్ని గురించి చింతించున్నాడు గనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి. Hallelujah. Hallelujah. Peter wrote that. పేతురు ఆ మాటలు రాశాడు. Why should you cast all your anxieties on him? ఎందుకు మన చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయాలి? Because he cares for you. ఆయన మీ గురించి చింతిస్తున్నాడు గనుక. Cast means to transfer. మరి వేయుడి అనగా మనది ఆయనకి ఇచ్చి వేయడము. You know, you hear people say let it go. మరి విడిచిపెట్టండి అని చెప్తూ మనం వింటాం. Let it go, let it go. విడిచిపెట్టండి అని చెప్తూ ఉంటారు. Are you suffering? Let it go, brother, let it go. మరి శ్రమ పడుతుంది, బాధ ఉంది అంటే విడిచిపెట్టండి బ్రదర్ అంటారు. When you're bench pressing, మనం బెంచ్ ప్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు you can't let it go. మరి ఆ బరువుని ఎత్తిన తర్వాత వదిలేయలేమండి. I understand. If you let it go, you're going to be hurt more. ఆ బరువు ఎత్తిన తర్వాత వదిలేస్తే ఇంకా గట్టిగా దెబ్బ తగులుతుంది. You need to transfer it. ఆ బరువుని మరొకరికి అప్పచెప్పాలి. You need to place it somewhere else. ఆ బరువు ఎత్తిన తర్వాత తిరిగి ఇంకొక దగ్గర పెట్టాలి, తగిలించాలి. Whatever is burning inside of you, మీలో ఏ వేదన ఉన్నప్పటికీ, whatever is keeping you awake at night, రాత్రిలో మీకు నిద్ర పట్టకుండా చేసే అది ఏదైనా కూడా hand it over to God. అది దేవునికి అప్పచెప్పండి. If it's weighing down your soul, transfer it to God. మీ ఆత్మని అది కృంగజేస్తూ ఉన్నట్టయితే అది దేవునికి అప్పచెప్పేయండి. Is it your children? Transfer it to God. మీ పిల్లలు భారంగా ఉన్నారా? అది దేవునికి అప్పచెప్పండి. Is it your finances? Transfer it to God. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి భారంగా ఉందా? ప్రభువుకి అప్పచెప్పండి. Is it your health issues? Transfer it to God. మీ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయా? ప్రభువుకి అందించండి. Is it your career? Transfer it to God. మీ ఉద్యోగ విషయంలో జరుగుతుందా? ప్రభువుకి అప్పచెప్పండి. Because he loves you more than you can think or imagine is what the Bible says. మీరు అడిగి ఊహించిన దానికన్నా అత్యధికమైన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. Now you can ask me anything. If I transferred it to God,
you can say, but Pastor, isn't transferring our weight to God, isn't it irresponsible? మరి ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రశ్న అడగచ్చు, పాస్టర్ గారు నా బాధని ప్రభుకు అప్పచెప్పేయడం అంటే ఆ బాధ్యత నేను తీసుకోనట్టు అవుతుంది కదా. Before Peter wasn't transferring it to God. మరి పేతురు ప్రభుకి అప్పచెప్పకుండా ఉండే సమయంలో, that's when he was anxious. అప్పుడు తన కలవరంతోనే ఉన్నాడు. When he didn't transfer it to God, he was all excited about the storm. మరి ప్రభుకి అది అప్పచెప్పకుండా ఉన్నంతసేపు తన కలవరంతోనే, ఆందోళన ఆవేదనతో ఉన్నాడు. When he didn't transfer it to God, he didn't know, he thought he was dying. మరి ప్రభుకి అది అప్పచెప్పనంతసేపు కూడా ఇంకా చనిపోతావు అన్నట్టుగానే ఉన్నాడు పేతురు. But later on, when he realized, when he had the experience with Jesus, అయితే ప్రభుతోని ఆ అనుభవం తను పొందుకున్న తర్వాత he thought transferring is a better responsibility. ప్రభుకు అప్పచెప్పడం అనేది ఇంకా శ్రేష్టమైన బాధ్యత అని అర్థం చేసుకున్నాడు. There is no other way, no other better way that Peter could have learned about transferring all your anxious thoughts to God. మీ చింత కలవరం అంతా కూడా దేవునికి అప్పచెప్పడం, దీనికన్నా మించి పేతురు తెలుసుకునేవాడు కాదు. It takes one word for God to remove it all. అవన్నీ తొలగించడానికి దేవుడికి ఒక్క మాట చాలండి. It takes one word for God to settle it down. దాని అంతా కూడా సరి చేయడానికి దేవుడికి ఒక్క మాట చాలు. When God spoke, the storm was still. దేవుడు గద్దించగా మరి ఆ సముద్రం నిమ్మలమైపోయింది. When a storm comes, never doubt. మరి తుఫాను వచ్చినప్పుడు మనం సందేహించకూడదు. He cares for those who are crushed in the spirit. ఆత్మలో కృంగిపోయిన వారిని ఆయన లక్ష్యం ఉంచుతూ ఉన్నాడు. You may be rejected, but he cares. మనం తృణీకరించబడి ఉండొచ్చు, కానీ ఆయన మన గురించి చింతించుచున్నాడు. You may be broken hearted, but he cares. మన హృదయం విరిగిపోయిన స్థితిలో ఉండొచ్చు, కానీ ఆయన మన గురించి ఆలోచన You చేస్తున్నాడు. might be thinking, oh pastor, this Christmas season is coming, I don't have enough money. పాస్టర్ గారు ఈ క్రిస్మస్ సీజన్ వస్తుంది కానీ నాకు సరైన డబ్బులు లేవండి I'm అనుకో. telling you, God cares. దేవుడు మీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడని. He is always with you and he is for you. ఆయన నిరంతరం మీతో ఉన్నాడు, మీ పక్షంగా ఉంటాడు. Just because you are in the middle of the storm or coming out of the storm or maybe entering a storm doesn't mean that you are out of the will of God. మీరు ఆ తుఫాను మధ్యలో ఉన్నారనో, తుఫాన్ నుంచి బయటికి వస్తున్నారు, లేక తుఫాన్లో ప్రవేశిస్తున్నారో అన్న దాన్ని బట్టి దేవుని చిత్తం నుంచి మనం దూరం అయిపోయాము అని కాదే. It doesn't mean that you are not in the presence of God. దేవుని సన్నిధిలో మనం లేవు అని దానికి అర్థం కాదు. The good news is the one who rebuked the storm, he is still with you. Rather, he is living inside you now. మరి మనకున్న శుభవార్త ఏంటంటే ఆ తుఫాని గద్దించినటువంటి ఆ ప్రభు మీతో ఉన్నాడు, మీలో ఉన్నాడు. Jesus will restore all those who are sick. మరి అనారోగ్యంగా ఉన్న వారందరినీ దేవుడే సమకూరుస్తాడు. Jesus will restore all those who are broken hearted. విరిగి నా హృదయాన్ని కలిగినటువంటి అందరినీ ప్రభువే సమకూరుస్తాడు. He will wipe away every tear of your eyes. మీ కన్నీటి ప్రతి బిందువుని ఆయన తుడిచివేస్తాడు. Do you need Jesus today? ఈరోజు ఆ యేసు మనకు కావాలి. Remember, Jesus did not come for the righteous, but he came for the sinner. నీతిమంతుల కోసం యేసు ప్రభువు వారు రాలేదండి, పాపుల కోసం ఆయన వచ్చాడు. Start casting your anxiousness on Jesus. మీ చింత యావత్తు యేసు మీద మోపడం ఆరంభించండి. Why should I do it? అసలు నేను ఎందుకు చేయాలి? Because he cares for you. ఎందుకంటే ఆయన మీ గురించి చింతించున్నాడు. It might be a financial problem. అది ఆర్థిక సమస్య కావచ్చు. Maybe it's a financial burden that you're carrying in your heart. లేక ఆర్థిక భారాన్ని మీ హృదయంలో మీరు మోస్తున్నారేమో. Maybe it's a broken relationship that you are worrying about. లేక మీ సంబంధాలు తెగిపోయిన స్థితిలో మీరు చింతిస్తున్నారేమో. You might be thinking, pastor, I lost my husband, or maybe I'm divorced, or maybe I just came out of a relationship, or maybe my husband is not taking good care of me. What should I do? పాస్టర్ గారు, నాకు ఇప్పుడే విడాకులు జరిగాయి, లేక నా భర్త నన్ను చూసుకోవట్లేదు, లేక ఆ సంబంధంలో నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసాను, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అన్న ప్రశ్న మీరు వేస్తున్నారేమో. Transfer your burden unto the Lord. మీ భారం అంతా కూడా ప్రభు మీద మోపండి. You might be thinking, I don't have enough money to spend. I'm not getting any hike, no promotion, nothing that I can expect. What should I do? మరి నాకు ప్రమోషన్ రావట్లేదు, జీతం పెరగట్లేదు, నాకు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి డబ్బులు సరిపోవట్లేదు, నేను ఏం చేయాలండి అని మీకు ప్రశ్న ఉండొచ్చు.
transfer your burdens to God. మీ ఆ భారము ప్రభువుకి అప్పచెప్పండి. Maybe it's your child's future that you are afraid of. బహుశా మీ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుని గురించి నా చింతన భయం మీకుందేమో. You have been knocking on the door from a long time, but there is no answer. చాలా కాలం నుంచి మీరు తలుపు తడుతున్నారు కానీ జవాబు దొరకట్లేదు. Remember, Jesus rebuked the storm. యేసు ఆ సముద్రాన్ని గాలిని గద్దించెను. జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. He is the Lamb of God. ఆయనే దేవుని యొక్క గొర్రెపిల్ల. He is the light of the world. ఆయన లోకానికి వెలుగైనాడు. He is the truth, He is the way, and He is life. ఆయనే మార్గము సత్యము జీవమై ఉన్నాడు. If you want to turn your anxieties onto the Lord, మీ కలవరాన్ని ఆందోళనని ప్రభువుకి అప్పచెప్పాలి అనుకుంటే, I've been searching for a job, I'm not getting it. నేను ఉద్యోగం కోసం ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నానండి, నాకు దొరకట్లేదు. I've been trying so hard for that, but I'm not getting it. దాని గురించి ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాను కానీ నేను I పొందుకోలేకపోతున్నాను. am unable to sleep because of that. అందుని బట్టి నాకు నిద్ర కూడా పట్టట్లేదు. Turn your anxious things towards God, మీ కలవరాన్ని ప్రభువుకి అప్పచెప్పండి. and He's going to make you also a heavy sleeper like me. మరి నా వలే మీరు కూడా గాఢ నిద్ర సంతృప్తి నిద్రపోయే స్థితిలోనికి దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు. So you can also stay calm in the storm. ఆ తుఫాన్లో మీరు కూడా సమాధానం కలిగి నిమ్మలంగా ఉండగలుగుతారు. Let's all turn away our anxious thoughts to God this morning. కనుక ఈ ఉదయాన మన కలవరం చింత యావత్తును ప్రభు మీద మోపేద్దాం. If you're burdened and want to surrender your problem to Jesus, ఒకవేళ మీరు భారంతో నుండి మీ సమస్యని యేసుకి అప్పచెప్పాలి అని అనుకుంటే, I want you to raise your right hand and surrender it to Jesus today. దయచేసి మీ చేయి పైకెత్తి, కుడి చేయి పైకెత్తి ప్రభుకి యేసుకి దాన్ని అప్పచెప్పేయండి. Just say, God, I surrender to you. ప్రభా నీకు అప్పచెప్తున్నాను. I'm surrendering my relationships to you. ప్రభా నా సంబంధాలు నీకు అప్పచెప్తున్నాను. I'm surrendering my finances to you. నా ఆర్థిక స్థితి నీకు అప్పచెప్తున్నాను. I'm surrendering my broken heart to you. నా విరిగిన హృదయాన్ని నీకు అప్పచెప్తున్నాను. Lord, I'm surrendering my busyness to you. ప్రభా నా యొక్క అనారోగ్యత నీకు అప్పచెప్తున్నాను. Lord, I'm surrendering my unfruitfulness to you. నా నిష్ఫలాన్ని నీకు అప్పచెప్తున్నాను. Lord, because that is the storm I'm in right now. ప్రభా ఈ తుఫాన్లో నేను ఉన్నాను. My Father, I trust you now. తండ్రి నిన్నే నమ్ముచు ఉన్నాను. Lord, I pray for miracles to happen in my life. ప్రభా నా జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగులాగా ప్రార్థన I చేస్తున్నాను. believe that all things are possible for you. నీకు సమస్తము సాధ్యమని నేను నమ్ముచున్నాను. Lord, I rebuke the tension and the brokenness today in Jesus' name. నాలో ఉన్నటువంటి కలవరాన్ని విరిగిపోయిన స్థితిని యేసు నామములో గద్దిస్తూ ఉన్నాను. Lord, we rebuke sickness, divorce, emptiness today in this house. ఈ గృహంలో మరి వెలితిని ఆ విడాకుల్ని ఆ అనారోగ్యతని గద్దిస్తున్నాం. I am rebuking lack in this house today. ఈ కొదువని ఇప్పుడే ఇక్కడ గద్దిస్తూ ఉన్నాను. I'm rebuking unfruitfulness in your womb today. నీ యొక్క గర్భంలో నిష్ఫలమని నేను ఇప్పుడే గద్దిస్తూ ఉన్నాను. I am rebuking unfruitfulness in your mind today. నీ మనసులో ఉన్న నిష్ఫలాన్ని ఇప్పుడే గద్దిస్తూ ఉన్నాను. Oh, Father, we turn towards you. తండ్రి నీ తట్టే తిరుగుతూ ఉన్నాను. We glorify your name. నీ నామాన్ని We మహింపరుస్తున్నాను. thank you, Lord. తండ్రి నీకే వందనాలు. Lord, we believe that every door will be opened in Jesus' name. యేసు నామములో ప్రతి ద్వారము తెరవబడుతుందని నమ్ముచూ And the ఉన్నాను. storm is going to come to an end. ఈ తుఫాను ముగించబడుతుంది. We believe that in this season, as we are entering the Christmas season, the joyful season, we believe that the storm is going to end and we are going to enjoy the presence of God in peace. ఈ సంతోషకరమైన క్రిస్మస్ సీజన్ మేము ప్రవేశిస్తూ ఉండగా ఈ తుఫాను ముగించబడి దేవుని యొక్క సమాధానాన్ని, సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని మేము అనుభవిస్తామని మేము నమ్ముచూ ఉన్నాం. Lord, we pray for great things to happen. గొప్ప కార్యాలు జరుగులాగా ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. Great things are about to happen in our lives from today. ఈ రోజు నుంచి మా జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు ఆరంభమవుతూ ఉంటాయి. We thank you, Lord. We glorify your name. ప్రభువా నీకే వందనాలు చెప్తూ నీ నామాన్ని మహింపరుస్తూ In ఉన్నాం. Jesus' mighty name we ask and pray. యేసు సర్వశక్తి నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.